চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। आइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हास्तिनि जत लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखाक्तै जतन हामताकमा तेकि बाया फारो अबुसु सेनाओ बाबा गरिया जदुरि नक दुखंग हमारी खुलुम गरिना इथ जतन तन्थ गरियाथे। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. It is significant development concerning the shooting incident at the contractor's residence in Vishalgarh. Law enforcement authorities have successfully recovered 3 pistols and a magazine. Following the prior arrest of the primary suspect, the Vishalgarh police have now apprehended an additional accomplice believed to be involved in the crime. The Sonabora police achieved a significant breakthrough by seizing 10 kilograms of dry cannabis within 11 abandoned packages in the Bolardeba area during a routine mobile patrol. According to official estimates, the market value of the confiscated contraband is approximately ₹2 lakh. In a harrowing violation of family of trust, a man identified as Pran Balav Das was arrested on Friday morning for the alleged sexual assault and murder of his 10-year-old granddaughter. The incident occurred in the Chandanmora area, falling under the jurisdiction of the Sonamora police station. The 33rd Joint Foundation Day of the Bengali and English medium wings of the Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir was celebrated on Friday. The event was graced by the presence of MP Rajiv Bhattacharjee, Corporator Sukhmoy Saha and other dignitaries.
On Friday, a severe nor'wester storm and hailstorm caused extensive damage to homes in Chikanchara village, specifically affecting residents Bilal Mia and Alal Mia. Simultaneously, high winds uprooted a tree that fell onto the Dr. Ma Baptist Church in Jampuijala blocks, Jagaibari village. A 4-day power outage in the vicinity of Sonamora Hospital has caused significant public distress. Local pharmacy owners have formally expressed their grievances, noting that the prolonged lack of electricity is severely disrupting essential services. Bringing to you the news of the day. It is a significant development concerning the shooting incident at the contractor's residence in Bishalgarh. Law enforcement authorities have successfully recovered 3 pistols and a magazine. Following the prior arrest of the primary suspect, the Bishalgarh police have now apprehended an additional accomplice believed to be involved in the crime. There is significant development regarding the shooting at the contractor's residence in Bishalgarh. Based on information obtained during the interrogation of Ranbir and Parimal, police conducted raids on Thursday in the presence of an executive magistrate. 2 pistols and a magazine were unearthed from a rubber plantation in the Morabari area, while a 3rd pistol was recovered from the vicinity of the Bishalgarh Central Jail. Following the previous arrest of the main accused, Ranbir Dabnar, the Bishalgarh police have now apprehended his close associate identified as Parimal Das. আজকে আমরা ওই পিস্তল কাণ্ডটা যেটা শুনছেন আপনারা দেখছেন হয়তো ওইটার ব্যাপারে আমি আইসি আর আজকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। তো আমরা একটা জায়গা থেকে 2টা পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে, একটা রাবার বাগান থেকে, আর একটা জেলখানার সামনের থেকে আরেকটা পিস্তল, মানে টোটাল 3টা পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা পুলিশ আসলো, সবাই আসলো, ওই সঙ্গে যে পিস্তল রাখা আসলো সেও আসলো, ওই দেখাইছে। আমরা তারপরে ওইখান থেকে ওই জায়গা থেকে আমরা মোরাবাড়ি ওইখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। During a press conference held at the Bishalgarh Police Station, District Superintendent of Police Vijay Tabarma provided a formal briefing to the media to clarify the details of the ongoing investigation. আজকে প্রথমে আমি আপনাদের সব মিডিয়া ফ্রেন্ডসকে আমার জেলা পুলিশের তরফ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আপনারা এখানে এসেছেন, এখানে আমার সঙ্গে অ্যাডিশনাল এসপি রাজীব চট্টোপাধ্যায় সাহেব আছেন, এখানে ওসি বিজয় দাস আছেন। এখানে আমরা আমাদের এখানে যে গত 21 তারিখে মার্চ মাসের 21 তারিখে কেস হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন যে এখানে অনেক সাহার বাড়িতে যে গিয়ে একটা আর্মস দেখিয়ে যে ওইখানে এক্সটর্শনের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছিল। হ্যাঁ, ওইটা তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে কেস রেজিস্টার আমরা করেছিলাম এবং এটা আপনারা সবাই অবগত আছেন। এবং তার কয়েকদিন পরে আরেকটা কেস হয়েছিল, যেটা চন্দন দেবনাথ, ওনার সঙ্গেও যে এরকম হয়েছিল যে ওনাকে বই দেখিয়ে এক্সটর্শন করা হয়েছিল, ওইটাও আমরা কেস রেজিস্টার করেছি আমরা। তো পরবর্তীতে আমরা যখন তদন্তে নেমে আমরা বেশ কয়েকজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। যেমন 24 নম্বর কেস, যেটা অনেক সাহার যেটা কেস হয়েছে, ওইটাতে আমরা অলরেডি আমরা 5 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তার মধ্যে আপনারা জানেন রিসেন্টলি রণবীর দেবনাথ কিছুদিন বেশ কয়েকদিন ধরে পালিয়ে ছিল এখান থেকে, এরপরে এখানে এসে কোর্টের সামনে থেকে আমরা তখন তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি। তারপরে কারণ হচ্ছে ওই কেসের মূল যেটা তার হুমকি দিয়ে মানে শুরু হয়েছিল,
এবং সে এফআইআর নেম হচ্ছিল। তো এই কারণে আমরা ওনার পেছনে আমরা তদন্ত করে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে ওনাকে ধরার জন্য। শেষ পর্যন্ত ওনাকে ধরা হয়েছে এবং 27 তারিখে এপ্রিলে আমরা অ্যারেস্ট করি। পরে আমরা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে আসি। আমরা প্রোডাকশন করলাম। কালকে আবার কোর্টে প্রোডাকশনের পর আবার আরো 3 দিনের জন্য আমাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে বা তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আমরা ইন্টারোগেশনের ভিত্তিতে গতকালকে আমরা হাতে রিকভার করেছি। তার বক্তব্য থেকে, তার ইন্টারোগেশন থেকে আমরা পেয়েছি যে একজন পরিমল দাস, যেটা ওই আরেকটা কেসে ইনভলভ আছে, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। তখন তার থেকে আমরা পেয়েছি তার স্বীকারোক্তি মূলে আমরা দুটো আমরা হাতে পেয়েছি। এটা আপনাদের সামনে এখন আমরা রেখেছি এখানে দুটো পিস্তল। রণবীর দেবনাথকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে আরেকটা আমরা রিকভার করেছি, এটা আমরা সামনে রেখেছি। এটা একটা বিরাট সাফল্য আমাদের এখানে যে বিশাল থানা উসি নিজে এটার পেছনে খুবই এটা তদন্তের পেছনে ছিল, কিভাবে আসামিদের ধরা যায়, কিভাবে হাতিয়ারটা আমরা রিকভার করতে পারি, ওইটা নিয়ে আমরা তো অনেকদিন ধরে আমরা চেষ্টা ছিল। কালকে আমরা এটা সাফল্য পেয়েছি, কাল গত রাতে। আশা করি এই তদন্ত আরো সুদূর আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আরো যারা যারা জড়িত আছে তাদেরকে আমরা আরো জালে তুলতে পারবো। আমাদের কাছে অলরেডি নামটা এসছে, এখন আমরা দেখছি আরো কি হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা আমরা তদন্ত করে আমরা দেখছি। আর ইন্টারোগেশনে আমরা এখন পরিমল দাস যাকে আটক করেছেন, সে কি ওই বিদ্যালয়ের গুলিকাণ্ডের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল নাকি অন্য কোনো ঘটনার সাথে? এখন এটাতেও আমরা দেখছি ওইটাতে ওই কেসেও ওর নাম কিছু আছে, কিন্তু ওইখানে তার অলরেডি নাম আছে যে চন্দন দেবনাথের ওই কেসে ওনার সংক্রান্ত, ওনার যে ওইখানে যে অ্যাস্টপ করেছিল বন্দুক দেখিয়ে, ওইখানে কিন্তু তার নাম অলরেডি আছে। আমরা ওইটাতে আমরা দেখছি এখন ওর নামও এখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। এখন আমরা কিন্তু ওইটা আরো কনক্রিট এভিডেন্সের জন্য আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। রণবীর যে এই গুলিকাণ্ড যে সংগঠিত করেছিল, এর পেছনে কি রহস্য, কার পেছনের অদৃশ্য শক্তি নিয়েছে এরকমটা করলো? এইটা তো এখন আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অলরেডি তো এখানে আপনারা দেখছেন এই যে রণবীর সরকার যে রেসমন, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, কারণ সে হচ্ছে মাস্টার মাইন্ড এখানে। তার ইয়েতেই নেতৃত্বেই সবকিছু হচ্ছিল। তার যে কতগুলা গ্যাং এখানে বিভিন্ন, বিশেষ করে ইয়র্ডদের এখানে এঙ্গেজ করে এটা কিন্তু এইরকম অ্যাক্টিভিটিসটা চালিয়ে যাচ্ছিল। Bureau Report, Chini Khorang. The Sonobora police achieved a significant breakthrough by seizing 10 kilograms of dry cannabis within 11 abandoned packages in the Bolardepa area during a routine mobile patrol. According to official estimates, the market value of the confiscated contraband is approximately ₹2 lakh. During a routine mobile patrol, the Sonobora police achieved a significant breakthrough by seizing 10 kilograms of dry cannabis in the Bolardepa area. The narcotics were discovered within 11 abandoned packages and subsequently confiscated by authorities. According to official police reports, the estimated market value of the seized contraband is approximately ₹2 lakh. Authorities have initiated a formal investigation into the matter to determine the circumstances surrounding the incident. Bureau Report, Chini Khorang.
In a harrowing violation of familial trust, a man identified as Pran Balav Das was arrested on Friday morning for the alleged sexual assault and murder of his 10-year-old granddaughter. The incident occurred in the Chandanmora area, falling under the jurisdiction of the Sonamora police station. According to police and local sources, the victim, a class 10 student, resided with her grandparents while her father was employed in Chennai. It is alleged that the accused Pran Balav Das had been subjected his granddaughter to ongoing sexual assault. The crime was discovered on Wednesday when a friend visited the residence and found the girl's body hanging in a room. বিগত 2 বছর ধরে চেন্নাই থাকি, তো হঠাৎ আমার বাড়িতে মেসেজ যায় আমার মোবাইলে, কল আসার পর আমি ফোনটা ওঠার পরে আমাকে বলে আমার মেয়ে নাকি সুইসাইড করেছে। তো তাড়াতাড়ি আমি চেন্নাই থেকে বাড়ি আসি, বাড়ি ফেরার পর আমি খবর নেই কি হয়েছে কি আসে বিষয়। তো আমি খবরটা পাই যে আমার মেয়ের সাথে নাকি আমার বাবার সম্পর্ক। হ্যাঁ, ওকে রাত্রে ও আমি ওকে বিশ্বাস করে মা বাবার কাছে রেখে গিয়েছিলাম। ওকে ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়িয়ে ওকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কোন ক্লাসে পড়েছে? সে ক্লাস 10-এ এবার উঠেছিল। দর্শনের চেষ্টা করে বলতে কি দর্শন করেছে? দর্শন চেষ্টা করে এবং করতে আছে। কদিন ধরে ঘটনা ঘটতো? 3 দিন 3 রাত্র 4 রাত্র ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছিল। তারপরে কি করেছে সে আপনার মেয়ে? তারপর আমার মেয়ে শেষ মানে জানাইছেন কেউ আশেপাশে আপনাকে জানাইছে ওর বান্ধবীদেরকে জানাইছে। হ্যাঁ, জানিয়ে অডিও ভাইরাল করছে। ওই আমরা এই অডিওতে জানতে পারি যে এরকম ঘটনা। এখন আবার আপনার বাবা স্বীকার গেছেন এই ঘটনাটা? এখন আমার বাবা তো স্বীকার যায়নি, মেডিকেল রিপোর্টটা ওখানে আসেনি, কিন্তু আমার মা স্বীকার গিয়েছে যে বালিশ চাপা দিয়ে ওকে হত্যা করা হয়েছে। মানে এই ঘটনার পর বালিশ চাপা দিয়েছে? মানে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ওকে কি করেছে? মানে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ওকে লটকিয়ে রেখে দিয়েছে ঘরে চন্দনমুড়াতে। মানে আপনার বাড়িতে? আমার বাড়িতে। আপনার বাবার নাম? আমার বাবার নাম প্রাণ বল্লভ দাস। বয়স কত হবে? বয়স 69-70। ওনাকে কি থানাতে পুলিশ এনেছে? হ্যাঁ, ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আমার মাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আচ্ছা, এর সাথে আর অন্য কারো জড়িত আছে বলে জানেন? এটা এখনো প্রুফ হয়নি, এখনো বাইরেনি। এই ঘটনাটা মানে প্রথমে সামাজিকভাবে কোনো বিচার টিচার হয়েছিল কিনা? না, বিচার হয়নি। আর কেউ জানছে না ঘটনাটা? কেউ জানছে না। আপনার মেয়ে কবে সুইসাইড করছিল? এটা সুইসাইড করেছে বুধবারে সকালে। তো সুইসাইড করছে কে দেখছে? প্রথমে ওর বান্ধবী দেখছে। ওর বান্ধবী গিয়েছিল আমাদের বাসাতে, গিয়ে চুমকি বলে খোঁজ নিচ্ছে। তখন আমার মা বলছে ও ঘরে আছে না কোথায় আছে জানি না, তুই ঘরে গিয়ে দেখ। তো এই ঘরে গিয়ে দেখে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। পরে কে নামাইছে এখান থেকে? পরে আমার সম্বন্ধীর ছেলে আর আমার বউ এসে তাড়াতাড়ি ওকে নামিয়েছে। তখন পুলিশকে খবর দেয়নি? তখন তাড়াতাড়ি তারপরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গেছিল? পুলিশ এসেছে, আসার পরে মানে আপনার বাড়িতে পুলিশ এসেছে না হসপিটালে পুলিশ এসেছে? হসপিটালে পুলিশ গেছে। আমরা তো তখন লাস্টে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছি, সেই জন্য বাড়িতে না গিয়ে ও হসপিটালে গেছে। মেডিকেল রিপোর্টটা তো এখনো বাইরেনি। তারপর পুলিশে কে এটা দাহ করছে? পড়ছে কে? শ্মশানে কে নিছে? শ্মশানে আমার পরিবারের। মানে পোস্টমর্টমের পরে আপনার হাতে দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমাদের হাতে দিয়ে। কি চাইবেন আপনি? কি শাস্তি চাইবেন আপনার বাবার? আমি চাই কঠোর শাস্তি হোক তাদের, এরকম যাতে কোনো সময় আর না ঘটে। আপনার কয়টা মেয়ে? আমার একটি মেয়ে। আচ্ছা, আপনার বাড়িটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ি চন্দনমুড়া স্কুল সংলগ্ন। কত নম্বর ওয়ার্ড আপনার? আমার 5 নম্বর ওয়ার্ড। মারা গেছে এটা কি তোমার বান্ধবী? কবে থেকে ক্লাস সাথে পড়ো? মানে শুরু থেকে তার লগি। ওই দিন যেদিন ঘটনা হয়েছে কি দেখছো তুমি? কি করছো? মানে আমি তাবেদ গেছি, আমি তার খামারে বসে যে চুমকি কই, তারপরে কোথাছে চুমকি মানে ঘরে নাই কই দেখতাম, কোথায় স্কুলের ড্রেস টেস নামকে আছে। তারপর আমার তাই ঘরটা অন্ধকার আসলো, তারপর আমার টর্চ লাইট ধরেছে হাতে, আমি হে করে দেখি মানে তাই লটকানো তীরে লটকানো। তারপর কি করছো তুমি? তারপর আমি ঘর থেকে বাইরে গেছি, তাই আমি সবাই জানাইছি যে তাই এমন করে লেসে আমি ঘরে গেছি। কে নামাইছে তোর? দেখছি না, কিছু দেখছি না। তখন তুমি আর বুঝতে পারতেছ না? তাই তোমাদের কোনো কিছু কইছিল না কোনো সময় যে তার সাথে ঘটনা ঘটছে? মানে দিন কাদের এমন হইলো, এর আগের দিন আমরা খাবার গেছিলাম বিকালবেলা, তারপরে আমরা কই যাচ্ছে যে তাই লোকে তো দাদু এমন করতো, তারপর আমরা কোথায় হেল্প করতাম তাইরে, তারপর আমরা কোথায় ঠিক আছে হেল্প করুন। কবে নাগাদ এমন হইতেছে? কি 1-2 দিন না মাস? কি মাস এমন? মানে কি কইছে? মানে 3-4 দিন ধরে এমন হইতেছে।
তারপরে তোমরা পুলিশে জানাইছো না? তাই আমরা মানে প্রমিস করছে কেউ না করে, আমি কইছি তোর বাবারে জানা, তাই কইছে না জানাই। যেদিন তোমার সাথে কথাটা কইছে আর পরের দিনই কি এই সুইসাইডের অবস্থা? কি মনে করো তো, মানে তাকে সুইসাইড করছে না? আমার মনে হয় না তাই করছে। মানে সুইসাইড করছে না মনে করতেছে, মানে তারা মানে মেরে ফেলা হয়েছে। তো কি বাড়ির পাশে তুমি? সকালে কল করছিল, কল করার পরে রাত্রে আমার একটা মেসেজ পাঠিয়ে রাখছিল নেটওয়ার্কের প্রবলেম আমার কাছে আইসে না, তারপর সকালে আইসে বসে তাই করে রাখছিল যে কালকে আমরা পুলিশ স্টেশনে যাবো, যাই সেটা এটা দাদুর বিচারটা করুম। তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে যাই, বৃষ্টিটা থামুক তারপরে আমরা দিনটা ভালো হলে যাবো, তাহলে আমার কথা তারপর আর কল কিছু করছে। যেদিন তোমার কাছে কইছি আর পরের দিনে কি ঘটনা? বিকালবেলা তো কইছিল এরকম আমরা কইছি আচ্ছা ঠিক আছে, তাই আমরা প্রমিস করেছি যে না কইতাম, আমরা কেউ অনেক পছন্দ টসন্দ দিয়ে আমরা কেউ কাছে কইছি না। সকালে তাই আমরা কল করছি, অনেকেরই কল করছে, কেউ দাঁড়াতে পারছে না, আমি ধরছিলাম ধরে কইছি যে আমরা আসি তোর লগে পুলিশ স্টেশনে যাবো। যেদিন তোমার সাথে যেদিন সকালে কইছি সেদিন বিকালে কি তার লাশ পাওয়া গেছে না? না, এই সমুখা কিছুক্ষণ পরে শুনি যে হ্যাঁ এরকম হয়েছে। Upon notification, the Sonamora police recovered the body for post-mortem examination and commenced an investigation. The brutal nature of the crime has sparked intense outrage and tension throughout the Sonamora subdivision. Pure report, Ginny Khora. The 33rd Joint Foundation Day of the Bengali and English medium wings of the Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir was celebrated on Friday. The event was graced by the presence of MP Rajiv Bhattacharjee, Corporator Sukhmay Saha, and other dignitaries. The program was inaugurated by MP Rajiv Bhattacharjee. During his speech, he highlighted that schools are taking special initiatives to improve the quality of education. He noted that many former students of Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir are now well established. একটা জিনিস ভালো লাগছে যে পড়াশোনার যে গুণগত মান তার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনকে দিন স্কুল তার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে, এবং আমি অনেককে ব্যক্তিগতভাবে জানি যারা আজকে এই স্কুলের প্রাক্তনী হয়ে যারা স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আজকে রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হয়ে আজকে আমাদের এই সমাজকে পরিচালনার দায়িত্ব তাদের তুলে নিয়েছে। বহু ইঞ্জিনিয়ার, বহু ডাক্তারকে আমি চিনি যারা বিগত দিন এই স্কুল থেকে প্রাক্তনী হয়ে গেছে, এবং এই স্কুলের একটা সুনাম সারা রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। আমার পরিমলদা পরিচালনা কমিটির তিনি সেক্রেটারি, উনি উল্লেখ করেছিলেন যে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত আমাদের স্বর্গীয় আমাদের পরেশ চক্রবর্তীর কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম উনি করেছিলেন, এবং এই ডিসিপ্লিন উনি কিন্তু খুব অনুশাসন মেনে চলতেন, খুব ডিসিপ্লিন ভাবে চলতেন, অনুশাসন মেনে চলতেন, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যে এই বিদ্যালয়কে একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো আজকের দিনে উনাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি, করেন এই স্কুলে শিক্ষাদান করেন, তাদেরও গুণগত মান রয়েছে, এবং যারা বিগত দিনে এই স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত তারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই আগরতলা শহরের মধ্যে কয়েকটা কলেজ স্কুলের মধ্যে আমাদের এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দির একটা চরম শিক্ষায় নিয়ে গেছে। State BJP President and MP Rajiv Bhattacharjee expressed strong optimism regarding the BJP's victory in the West Bengal Assembly elections. Speaking to the media on Friday, he stated that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, developmental work is flourishing across the nation and the country is moving forward. আশাবাদী মানে আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে যে বিকশিত কাজ সমগ্র ভারতবর্ষে এগিয়ে যাচ্ছে, তার নিরিখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে পশ্চিমবাংলায় এবার পরিবর্তন অবসম্ভাবী, এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে মানুষ একটা শান্তি ফিরে পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এবং কেন এই কথাটা বলা হচ্ছে, কারণ
আমরা যে ভোটের পোলিং ডেটের যে পার্সেন্টেজ আমরা যদি দেখি, প্রায় 90% উপর ভোট কাস্টিং হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এবং বুথ সমীক্ষায়, বুথ ফেরত সমীক্ষায় যেটা দেখা গেছে, সেখানে অ্যাবসলিউটলি মেজরিটি নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেখুন, দীর্ঘ লড়াই, আজকে বাংলায় যে ডেভেলপমেন্ট, সেই ডেভেলপমেন্ট মানুষ সেটা উপলব্ধি। আজকে সারা ভারতবর্ষের যার রেভিনিউ, তার ম্যাক্সিমাম পোর্শন, মানে তার অধিক এই বাংলা থেকে সেটা রেভিনিউ কালেকশন। এখানে বিজনেস হাব বলুন, ইন্ডাস্ট্রি হাব বলুন, পশ্চিমবাংলায় কি না ছিল। আজকে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে আজকে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে, বিজনেস হাব বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে গুন্ডারাজ তৈরি হয়েছে, সেখানে ওই বালু মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, গরু মাফিয়া, এইগুলি তৈরি হয়েছে সারা মানে পশ্চিমবাংলা। এবং পশ্চিমবাংলার যারা যুবক যুবতীরা তারা কর্মসংস্থানের জন্য বাইরে যাচ্ছে। আগে একটা সময় হতো যে সারা ভারতবর্ষের লোক পশ্চিমবাংলায় কাজ করার জন্য আসত, আজকে তা পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মানুষ দীর্ঘ প্রত্যাশার পর, মানুষ এরকম জিনিস চায় না। দীর্ঘ 36 বছরের কমিউনিস্টের শাসনে ইন্ডাস্ট্রি বলুন, বিজনেস বলুন, সমস্ত কোলাপস হয়ে গেছে। আর এই তৃণমূলীরা এসে, এই ঘাসফুল এসে আমাদের যুব সমাজ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। আজকে তা এই 4 তারিখের পর সেটা ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে এবং তার বিলুপ্তি হতে যাচ্ছে। Reporter Pranav from Agartala, Chinikhara. On Friday, a severe nor'wester storm and hailstorm caused extensive damage to homes in Chikonchara village, specifically affecting residents Bilal Mia and Alal Mia. Simultaneously, high winds uprooted a tree that fell onto the Dr. Ma Baptist Church in Jampojala blocks, Jagaivari village. Severe nor'wester storms and heavy hailstorms have caused widespread destruction across various regions, resulting in significant hardships for local residents. In Bishramganj, the residential properties of Bilal Mia and Alal Mia sustained substantial damage due to the extreme weather conditions. Furthermore, within the Jampojala block, high-velocity winds uprooted a massive blackberry tree, which subsequently fell onto the Dr. Ma Baptist Church in Jagaivari village. গত পরশুদিন বৃষ্টি বাদল জন্য আমাদের চাষ কাছে একটা জাম গাছ থাকতো, এই জাম গাছগুলো আগে পড়ে গেছে আর কি। যদি প্রার্থনার সময় যদি লোক থাকতো এখানে কোনো কিছু হইতো দুর্ঘটনা। এটা কোন জায়গা? এটা তখন বাপ্তিস্ট চার্চ বিশ্বঙ্গন থানার। জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম জগাইবাড়ি। জগাইবাড়ি। আপনারা সবাই মিললে এখন এটা পরিষ্কার করতেছেন? পরিষ্কার করতেছি। প্রশাসন আইছে না? প্রশাসন কেউ আইছে না, আমরা নিজেরা করতেছি। আপনারা সবাই ব্যাপটিস্ট চার্চের? এই কয়েকদিন আগে কাল বৈশাখী তাণ্ডবে আমার দোকানের ছাপড়া টাপড়া সব উড়াই লয়ে গিয়েছে, এই পুষ্কিনিতে হালাইছে। আর ডিম চাল যা আসলো দোকানে, বিস্কিট থেকে শুরু করে নানা যে ফ্ল্যাগ সব বিজে শেষ। প্রায় 2-2.5 লক্ষ টাকার মাল সব শেষ। এখন কি চাইতেছ? এখন চাইতেছি সবার থেকে একটু সাহায্য পালে আমাদের ভালো হয়। এই জায়গাটার নাম কি? বিশ্রামগঞ্জ। তোমার নাম? রাজীব দেব। প্রশাসন থেকে আইসেনি কেউ দেখতো? না না, এখন অব্দি আইসেন। এখন অব্দি আইসে না? আর প্রশাসন থেকে আমি যা শুনছি, যারা বসত ঘর ভাঙা হয় শুধু তারাই
কম্পেনসেশন দিব। দোকান টোকান ব্যাপারে এখনো কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে না। সিদ্ধান্ত হয়েছে না। তাহলে কিভাবে আবার ব্যবসাটা চালু করবা? সব তো নষ্ট হয়েছে। এটাই সরকার থেকে আশ্বাস রাখছি, কোনো কম্পেনসেশন পাইলে ভালো হয়। আমাদের তো দোকান বাধা খায় আর কি। সব লয়ে গেছে গা। এখন কিভাবে থাকেন এই ঘরের ভিতরে? ওই আর একটা আছে দিদির ঘর। দিদির ঘরে থাকছে। এখন কি চাইতেছেন? আমি সরকার থেকে কিছু ক্ষতিপূরণ। আপনার নাম কি? রামানন্দ দেবন। এই জায়গাটার নাম কি? পূর্ণনগর। তখন তো ঘরটা পুরোটা ভাঙিয়ে ফেলে দেবো গা। আমার ঘরটা শেষ করে দিচ্ছে আর কি, একবারে দুইটা গাছ করতে শেষ করে দিচ্ছে। পুরোটা মানে মাটি মিশে গেছে, একবারে শেষ করে দিচ্ছে আর কি। এখন কি চাইতেছো তুমি? আমি চাইতেছি যে সরকারে একটু সহযোগিতা করুক। তোমার নাম কি? আমার নাম আলাল হোসেন। এই জায়গাটার নাম? এটা চিকন চাই মঙ্গলজিৎ পাড়া। যাতে আমার দুটা বাচ্চা আছে, এই ঘরটা যাতে ঠিক হয় আর কি। এটা এই ঘরটা বিলাল মিয়ার ঘর আর কি। ওই শিলাবৃষ্টির কারণে পুরোটা ঘর ছিদ্র হয়ে গেছে গা। তখন ধারণার মতন না, ধারা থাকে মানুষের ঘর। আর এই দেখতেছেন যে কতদিন ধরে বৃষ্টি, মানুষ ঘর থেকে খাবার টাবার এনে খায়, খুব কষ্ট আছে। তো সরকারের কাছে একটা আবেদন আর কি, যেহেতু কোনো সাহায্য সহযোগিতা যেহেতু করে অনেক ঘরে থাকতে পারে না মানুষ, এখানে খুব কষ্টে আছে। তখন যে হঠাৎ করে এত টাকা দিয়ে টিন চেঞ্জ করবো এটারও ক্ষমতা নেই। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে চিকন ছড়া, মোল্লাপাড়া আর কি, জব্বী জেলা হাটেগুলো। Residents of the Bishramganj and Jampui-Jala areas are currently experiencing severe hardships and are formally appealing to the government for immediate relief and assistance. Bureau Report, Jenny Carter. A 4-day power outage in the vicinity of Sonamora Hospital has caused significant public distress. Local pharmacy owners have formally expressed their grievances, noting that the prolonged lack of electricity is severely disrupting essential services. Local pharmacy owners have filed formal complaints regarding the operational challenges endured over the past 4 days. They report that the ongoing power outage has severely hindered their ability to dispense essential medications effectively to patient families in need. রাস্তাটার সমস্যা তো, আর এখন তো বর্তমানে যে ইলেকট্রিক সমস্যা আছে, 4 দিন ধরে আমাদের এখানে কারেন্ট নেই। অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো ইমার্জেন্সি সার্ভিস করতে হয়, আমাদের নাইট করতে হয়। তো নাইট করতে গেলে আমাদের রাত্রেবেলা নাইট করতে হবে, ইমার্জেন্সি ওষুধ। হ্যাঁ, এখন দেখলো মনে করেন, আপনি মনে করেন দেখলো এবিল আমি দিয়ে আমাদের অনডেম, তো রাতে যেহেতু আমাদের হালকা লাইটে বিয়ে করতে হয়, হালকা ক্যান্ডেল দিয়ে তো আর বিজনেস করা যায় না। এভাবে আমরা কমপ্লেন করেছি অনেকভাবে কমপ্লেন করা হয়েছে, কিন্তু তারা আমাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। তারপরে দিচ্ছি আসবো, এভাবে চলে যাচ্ছে অনেকদিন ধরে। 4 দিন ধরে একটা ইমার্জেন্সি রোডে, ইমার্জেন্সি হসপিটালে ওষুধগুলো আমাদের পরিষেবা দিচ্ছে হচ্ছে, কারণ রাত্রেবেলা অনেক ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসে। আপনারা দেখবেন প্রেশারের ওষুধ দিতে গেলে ঘুমের ওষুধ চলে যায়। তো রাত্রেবেলা প্রেশারের ওষুধ দিতে গেলে যদি এইভাবে হালকা লাইটে আমরা বেসেন্স করতে পারি না, তারা আমাদের কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। রোগীর সেবা দিতে গেলে আমাদের নিজের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এক্সপায়ারি মেডিসিন থাকতে পারে, আমরা যদি দিতে গেলে এটা এই মেডিসিন ওই মেডিসিন, আমাদের বিপদ হতে পারে। কিন্তু আমরা যে বিপদ ভোগ করছি তার জন্য কর্তৃপক্ষের কোনো উপভোগ নেই। এখানে ল্যাবগুলো চলে কিভাবে? ল্যাবগুলো চলে, ল্যাব বন্ধ আছে এখানে, ওখানে সব বন্ধ আছে। এখানে কোন রকম পরিষেবা আছে। এখানে ডক্টর কোয়ার্টারে কালকে আমার সঙ্গে পার্থর কথা হয়েছে, এখানে এমআইসি ফোন করেছে, কোন ইলেকট্রিকের কোন, আমি বললাম স্যার আপনি কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ, আজকে একটা পেশেন্ট মারা গিয়েছে আজকে শুধু ইলেকট্রিকের প্রবলেমে। তো আমরা যদি এইভাবে যদি আমরা সবসময় যদি আমরা ট্রাভেল বুক করি, তো কেন আমাদের ইমার্জেন্সি রুট ওই গ্রামগুলোতে কারেন্ট আছে, আড়ালেতে কারেন্ট আছে, ঠাকুরপাড়া কারেন্ট আছে, সমস্ত জায়গায়, আমাদের এখানে কেন নেই? হ্যাঁ, শর্ট সার্কিট, বাট শর্ট সার্কিট কোথায় হচ্ছে এখানে? আমাদের এই সমস্যা যদি সমাধান না হয়, আমরা এখানে 3-4টা দোকান আমরা কালকার থেকে বন্ধ রাখবো।
গত 2 দিন ধরে। মানে এখানে বিদ্যুৎ নেই? আজকে তোমার নাইট ডিউটি এখানে? ক্যান্ডেল কতটা শেষ হয়েছে এখন পর্যন্ত? 3টা। সারা রাত কি এভাবে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে থাকতে হবে? আর কি করবো? রুগী আইতেছেন? রুগী তাই। কি সমস্যা কারণটা নাকি? কি সমস্যা বলতে কারণ তো এখানে আছে, আমরা এখানে নাই। বৃষ্টিপাত হয়েছে, এখন এরা কি ঠিক করতে তো কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু দোকানদারি তো আমরা করতে লাগছে। কষ্ট হইতেছে না? কষ্ট তো নিশ্চয়ই। আমরা হাসপাতালের সামনে একটা ইমার্জেন্সি, আমরা দোকানটি থাকে, আমরা ডে নাইট আমরা ডিউটি করি, পরিষেবা দিতে আসি। একদিন না দিলে পরে মানুষের কেওয়াজ লাগে, একটা পরীক্ষা করতে পারে না, ল্যাবটি বন্ধ থাকে, মানুষের চিকিৎসা হইতেছে না ঠিক মতো। তাইলে এখন আমরা যে কালকে নাইট করছি, আমার কালকে নূর মেডিকেলের নাইট, আমরা কালকে হারিকেন দিয়ে ক্যান্ডেল দিয়ে আমরা দোকানদারি করছি। একটা যদি ওষুধ ভুল টুল যদি হয়ে থাকে, একটা মানুষের লাইফ রিস্ক হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমরা আজকে 4 দিন যাবো তার কাছে যাইতে আসি, প্রত্যেকদিন খাতার মধ্যে আমরা লিখতেছি যে আমরা কারেন্টের একটু ব্যবস্থা করে দিই। তারা কোনো শর্ট আছে, শর্ট থাকলে শর্টটা তোমরা ভাঙে দাও, এইসব কথা কোন নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়েছে আমরা এটা তো আগে একটু দিব ইমার্জেন্সি, হাসপাতালে কারেন্ট নাই, একটা ইমার্জেন্সি লাইন দিয়ে রাখছে বক্স রোড থেকে। তাহলে আমরা এইভাবে যদি করতাম তাহলে আমরা আগামী দিন দোকান বন্ধ রাখতে হবে, আমাদের কিছু আর করার ক্ষমতা নাই। মানে আপনারা হাসপাতাল সংলগ্ন দোকানগুলো? হাসপাতালের সামনে একদম আমার এই 3টা দোকান 4টা দোকানের উপরে নির্ভর, মানে পেশেন্ট পার্টি পেশেন্ট মেডিকেল দোকান, মেডিকেল দোকানগুলি। এই ওষুধগুলি আমরা দেখি না, চোখে দেখি না। কালকে ক্যান্ডেল দিয়েছে, হারিকেন দিয়েছে, আমরা ওষুধ সরবরাহ করি, সারা রাত্র আমরা সজাগ থাকি। একটা মানুষ তো বিপদ পরে এখানে আসে, আমরা সেবার জন্য বসে থাকি, কিন্তু আমাদের তারা এই বিন্দু মতো হেল্প করে না, কোনোদিনও করে না। আজকে কল দিলে 5 দিন পর আইয়া আমরা লাইন ঠিক করে দিয়ে যায়, আমরা কত সহ্য করবো। আর আজকে 3 দিন যাবত প্রতিদিন আমরা অফিসে দৌড়াইতেছি, আমাদের কোনো কর্ণপাত করে না তারা কথাবার্তা। এখন তো বৃষ্টি নাই, এখন বৃষ্টি নাই করলে তো শর্ট হয়েছে, শর্ট হলে শর্টটা তোমরা একটু ভাঙ্গে দাও, একটু করো, কিন্তু না করে না, তারা অন্যদিকে করে। হসপিটালে থাকেনি? হাসপাতালে ওই ইমার্জেন্সি একটা লাইন দিয়ে রাখছে, শুনছি আমি জলও দিতে পারে না, রুগীর বাড়ি জলে লেগে দুর্ভোগ পাইতেছে, কষ্ট পাইতেছে, বাথরুম টাথরুম যাইতে পারে না। তো সবই তো এই অবস্থা। আর ইমার্জেন্সি জায়গা, এই জায়গাটা যদি কারেন্ট না থাকে আমরা ওষুধ কিভাবে বিক্রি করি বা কিভাবে মানুষের সেবা দিই? আমরা শর্ট হয়ে গেছি, কিন্তু শর্টটা ভাঙে না। Pure Report, Chini Khora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. It is significant development concerning the shooting incident at the contractor's residence in Bishalgarh. Law enforcement authorities have successfully recovered 3 pistols and a magazine. Following the prior arrest of the primary suspect, the Bishalgarh police have now apprehended an additional accomplice believed to be involved in the crime. The Sonobora police achieved a significant breakthrough by seizing 10 kilograms of dry cannabis within 11 abandoned packages in the Bolardepa area during a routine mobile patrol. According to official estimates, the market value of the confiscated contraband is approximately ₹2 lakh.
In a harrowing violation of family of trust, a man identified as Pran Balav Das was arrested on Friday morning for the alleged sexual assault and murder of his 10-year-old granddaughter. The incident occurred in the Chandanmora area, falling under the jurisdiction of the Sonamora police station. The 33rd Joint Foundation Day of the Bengali and English medium wings of the Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir was celebrated on Friday. The event was graced by the presence of MP Rajiv Bhattacharjee, Corporator Sukhmoy Saha and other dignitaries. On Friday, a severe nor'wester storm and hailstorm caused extensive damage to homes in Chikonchara village, specifically affecting residents Bilal Mia and Alal Mia. Simultaneously, high winds uprooted a tree that fell onto the Dr. Baptist Church in Jampojala blocks, Jagaibari village. A 4-day power outage in the vicinity of Sonamora Hospital has caused significant public distress. Local pharmacy owners have formally expressed their grievances, noting that the prolonged lack of electricity is severely disrupting essential services. Bringing to you the news of the day. The price of commercial LPG cylinders has seen a massive hike of Rs 994. Until Thursday, a 19 kg commercial gas cylinder was priced at Rs 2,587.50. However, as of Friday, the price has suddenly surged to Rs 3,581.50. Business owners were left in shock on Friday when they arrived at gas agencies to find this abrupt increase. This steep hike has sparked widespread public concern and debate regarding the cause. ছিল 2587 টাকা 50 পয়সা আর আজকের রেটটা আছে 3583,581 টাকা 50 পয়সা। তাহলে আপনার এই ফিগারটা 994 994 টাকা আছে। কেজি কমার্শিয়াল 19 কেজি কমার্শিয়াল সিলিন্ডার। এটা বাড়ছে 19 কেজি কমার্শিয়াল সিলিন্ডার আর ডোমেস্টিকটা সেম রেটই আছে গত মাসে যা ছিল তাই আছে। আমার কাছে স্টক নাই কারণ 19 কেজি প্রোডাক্টই বন্ধ। Reporter Pranav Fumagatla, Chinikhora. In the early hours of Friday, a Wagoner vehicle was involved in a road accident in the Ashrampali area along the Kumarghat Kailasahar main road. The driver, who sustained injuries in the crash, was promptly transported to a medical facility for emergency treatment. According to local eyewitnesses, the vehicle was traveling at a very high speed just before the crash occurred. Upon receiving word of the incident, the Kumarghat police arrived at the scene to initiate an investigation. এক ফাল্টি খাইয়া আবার ফাল্টি খাইছে ইয়ারে কেন ফাল্টি খাইয়া এমনি উল্টে গিয়া পড়ে গেছি ওই কেন গাড়ি আসিল কেন কি গাড়ি সেই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মারুতি কোন জায়গা হয়েছে কোন জায়গা হয়েছে ঘটনাটা আপনার ড্রাইভার কি আপনার লোক এখানে জায়গাটার নাম আশ্রমপল্লী কটা নাগাদ হয়েছে সকাল 7টা হসপিটাল আপনারা গিয়া পাইলো না গাড়িতে আপনি কয়জন ছিল একাই আছিল ড্রাইভার চিনচিন নেই কোন জায়গা কৈলাসর কইছে বাড়ি কইছে হসপিটাল আছিল রাত্রে আর ঘুমে ধরলিছে হসপিটাল আস্তারাই ও ঘুমাছে পরবর্তীতে একজন ঘটনাস্থলে এসে প্রতিক্রিয়া দিল যে বড় গাড়ির সঙ্গে ওভারটেক করতে গিয়ে ঘটনাটা হয়েছিল না না এরকম কিচ্ছু না কিছু না না আমি সামনে আসলাম গাড়িটা এখানে তখন এখানে কেউ নাই
হ্যাঁ নিজে বার হয়েছে ওদিকে থেকে আমি এখান থেকে আইতে আইতে নিজে নিজে বার হয়েছে বারণের পরে আমরা হয়েছি যে একটা বেনে করে লইয়া গেছে কি হসপিটাল তোমার কাছে আমি ওদিক থেকে হইলা সত্যি আইয়া তোমার বড় গাড়ি তোমার বাউলি মারিয়া আর কি দিতে এটা গাড়ি আমি এখন গাড়ি বাসানিতে লেগে গিয়া তোমার লোকও আসলো এখানে লোক বাসানিতে লেগে তো আমি সাইডে দিয়ে রেলিং মারতে আছে কোন জায়গাতে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? তোমার জায়গার নাম কুমারঘাট আছে। কুমারঘাট আশ্রম বলি শালবাগানের সামনে। তুমি গাড়ি নিয়ে মানে কই থেকে আইতাছো? আমি তোমার ধরতে যাই কইলা সত্যি কুমারঘাট যাই। যে গাড়িটা বাউলি মারছে তারা কি আটক করছেন পুলিশ বা স্থানীয় মানুষ? না না লোকও আসলো না বেশি লাগে তো দশম পাচ্ছি না গাড়িটা। পুলিশে জানাইছো বিষয়টা? পুলিশে জানাবো ভাই আমরা জানাইছি আমার ভাই। কি নাম তোমার? আমার নাম হ্যাঁ কোন জাত বাড়ি? হ্যাঁ পানিসাগর বাড়ি। পানিসাগর কই থেকে কৈলাসহরের দিক থেকে আইতাছো কুমারঘাটে যাওয়ার পথে? ঘটনাস্থলে এখন পর্যন্ত পুলিশ আইছে না বা পুলিশে তুমি জানাইছো না বিষয়টা? জানাইছি না পুলিশে আমি বাইরে জানাইলে আমি কইতাম পারি না। গাড়িতে কি প্যাসেঞ্জার ছিল? না না আমি একলা সিঙ্গেল ছিল। Bureau Report, Chinikhara. EM Baba Ranjan Riyang, accompanied by a specialized survey team, conducted a visit to the Jampuy Hills region to assess the prevailing water scarcity issues and identify sustainable solutions for the local residents. Addressing the media, Executive Member Baba Ranjan Riyang stated that following the receipt of a formal report, a delegation visited 3 villages to evaluate the situation and formulate effective solutions to the water crisis affecting local residents. Tinio chong Agartalanchio, Khantlang, bo ekdom last border no, boro keha water source to, water body chong boro Khantlang, Konpui, Pulungsay ake Sabwal. Bo tinta village no, tui rianim boye, water crisis amon boye chong boro keha check dams namye, Ronchio motor pump by loose haye, tui rianman boye chong ta oro jagao phaisu paya. Bo ekdom border area Bangladesh by chini Tripura, just border area. Jamo chini uklok stream tong kya, bo stream sarabosan no tui mayu hiknao, jebrang broni gram ni local ni je report moteo, ke aring po jokon motor by pam lo aneng keto tui bang nang nai, tabon by tui puilau storage ke nai by check dam nang nai, ang je aini sabang chong nai ha, chini survey team no hotong. तो बरो चेक डैम खेके जो मुटामुटी तीन नहीं ती स्टोर तो हाँ सिंके पाम बाइके बनो रंचियो खंतलांग जराव के प्राय 3 किलोमीटर डिस्टेंस तो जो जे हिसाब में है रंचियो ट्रेक कनपुई थाने कनपुई चियो फुलदुंसाई एवं साबल बदिके पा जगह तो इशू रेन में जे प्रोजेक्ट के नहीं चों तीनियोरो फाइमो चों नहीं फया कहम नौना इमा चों आर इम्पो अनेक माने Bangma estimate kaya singkin nung na je data cost high cost leung na hiyang masung mam ke broni je tisanan ma po onek high hill area data chu jagaw tina na imon boye pam pono dam ni mane data high range ni pam nang nai abdi ke chono ha ke current pono nang nai current ni line toro to supaya tomon we current pono alada line ma ke nai abdi ke ro project ke ha mo ha singke bo Jampuy ni odek le chong tui coverage kemene are ke sara bosor no Jampuy hilo chongkhau bo area o dry season ke betha ke tui rom crisis o especially ro chini Khantlang kem tone ro phono bra phono onek samosa ketre ro local ni je gram ni bro ro phono bangma samosa chongno abon boye bo problem no solve kane boye tini chongro chini Maharashtra ni dagi mobai bini direction be ke chongro phailaimse jotono bono sani nayo je chong chini South Haibong, sini je administration, sini Boagrani South Haibong bay, jong dot to no body ke jaga olai thane po chong kam tang layo, aring po bobo sorok chong sini after the election poro chong ta obo first time ang side of visit ke je project rosna nahi tini chong ro phailemo, jotona bon boy browni ro elakani bro no hono chong browni nangkhru mo nao ke logo chini ron chiyo
border security force so brani se help kono nangnai abdi ma chang ke brani cooperate chong mai ha brang taw chong no pal ri ye brang hono phayu abdi ke tini chong ro nai le me ha ama khaksa Pure report, Chini Khora. To mark the occasion of May Day, the United Forum of Bank Unions organized a seminar at the Agartala Press Club. The event was attended by leadership and members of the forum. প্রতিনিয়ত আমাদের আপডেট রাখতে হবে, না হলে এই পরিবর্তনশীল ব্যাংকিং এ আমরা কিন্তু বুঝতেও পারবো না কখন Sanjay Datta, the United Forum of Bank Unions of Tripura State Committee, briefed the media on the significance of May Day, noting its observance in India as Labour Solidarity Day since 1919. He highlighted that despite the revocation of its public holiday status in 2018, the forum remains committed to observing the day to uphold the principles of workers' rights and solidarity. আপনারা সবাই জানেন আজকে সারা বিশ্বের শ্রমিকদের একটা ইম্পর্টেন্ট দিন, একটা গুরুত্বপূর্ণ দিবস। সারা পৃথিবীতে, সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যেও আজকের এই দিবসটি অর্থাৎ মে দিবস, 1 মে সারা ভারতবর্ষের পৃথিবীর সাথে সারা ভারতবর্ষের সাথে আমাদের রাজ্য শ্রমিক মেহনতি দিবস হিসাবে আমরা পালন করি। তারই অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকবারের মতো এবারও ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির ডাকে আমরা আজকের এই প্রেস ক্লাবের নিচতলায় ফ্লোরে আমরা আজকে মিলিত হয়েছি। ইউনাইটেড ফোরামের ডাকে সমস্ত ব্যাংক কর্মচারী আধিকারিকরা এখানে মিলিত হয়েছেন। যদিও ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আমাদের আগে এই 2018 সালের আগ পর্যন্ত এই মে দিবসটিকে মে দিবসের উদযাপনের জন্য শ্রমিক দিবস হিসাবে সরকারিভাবে ছুটি থাকতো, কিন্তু 2018 সাল থেকে এই মে দিবসের ছুটিটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেটার কারণ হয়তো সরকারি ভালো বলতে পারবে। এই মে দিবসটা হচ্ছে শ্রমিকদের দিবস। আমরা জানি 1886 সালে আমেরিকাতে অসংখ্য শ্রমিকরা যারা মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তারপরে 1989 সালে সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 1890 সালের 1 মে থেকে এই মে দিবসটি উদযাপন হবে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে। এবং আমাদের ভারতবর্ষে বলতে গেলে 1919 সাল থেকে এই মে দিবসটি শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। আগে আমাদের যে দাবি, আমাদের যে পূর্বসূরীরা যে দাবি রেখেছিলেন যে 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা বিনোদন, 8 ঘন্টা বিশ্রাম, শ্রমিকদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে আর সারা পৃথিবীতে যে বিভিন্ন কারখানা, বিভিন্ন অফিস আদালত চলছিল। এর আগে আমাদের যে ইতিহাস বলে যে শ্রমিকের কিভাবে বড় বড় যে আক্রমণ শানিত হয়েছে মালিক পক্ষের দ্বারা, এবং সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে আমাদের 29টি যে শ্রম আইন ছিল, এই শ্রম আইনগুলিকে অ্যামালগামেট করে এগুলিকে 4টা শ্রম কোডে পরিণত করা হয়েছে, যাতে আগামী দিন শ্রমিকরা ধর্মঘটের রাইট থাকবে না, শ্রমিকদের কথা বলার রাইট থাকবে না, এবং যখন তখন তাদেরকে ছাঁটাই করা এবং অনিয়মিত কর্মচারী বেশি করে নিয়োগ করা, নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ কম করা, এইগুলির বিরুদ্ধে যে আমাদের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করে চলছে, লড়াই করে চলছে। পাশাপাশি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে যারা রয়েছে ইউনাইটেড ফোরামের ছাতার তলায় আমরাও আমাদের দাবি আমরা রাখছি। এবং আজকের দিনে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের দাবি সেটা হচ্ছে আমাদের 5 ডেজ ব্যাংকিং, এবং অবশ্যই আপনারা জানেন আমাদের যে পারফরমেন্স বেস ইনসেন্টিভ যেটা রয়েছে PLI, সেটা নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনে একটা লড়াই চলছে। 2023 সালে যে জয়েন্ট নোট বা বাইপার্টাস সেটেলমেন্টে কথা হয়েছিল সমস্ত প্যাসেঞ্জার টু আমাদের স্কেল 7 অফিসার সবাইকে 15 দিনের, বছরে মাত্র 15 দিনের যে স্যালারির উপর ভিত্তি করে আমাদের ইনসেন্টিভটা দেওয়া হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের DFS ডাইরেক্টর অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস তাদের আঙুল হেলানোর ফলে দেখা যাচ্ছে মেসেঞ্জার থেকে স্কেল 3 পর্যন্ত এটা 15 ডেজ দিচ্ছে, কিন্তু স্কেল 4 থেকে স্কেল 7 পর্যন্ত সেটাকে 1 বছরের দেওয়ার চক্রান্ত পরিকল্পনা নিচ্ছে। আমরা জানি ব্যাংকিং সেক্টর, আপনারাও জানেন, আপনারা যদি কোনো একটা ব্যাংকের শাখায় ঢুকেন আপনারা পরিষেবা ফ্রন্টলাইন পরিষেবা আপনারা যাদের কাছ থেকে পাবেন সেটা আপনারা পাবেন তালিকার যারা রয়েছেন, সার্ভিস ম্যানেজার যারা রয়েছেন, বা ছোট ছোট ব্যাংকে যারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ফিল্ড অফিসার রয়েছেন, অল আর আন্ডার দ্য স্কেল 3। আমরা যদি অফিসারদের ক্যাটাগরি ধরি বা ক্লারিক্যাল ক্যাটাগরি ধরি, আমাদের যদি সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টরে 8 লক্ষের মতো কর্মচারী আধিকারিক আছে, তার মধ্যে দেখা যাবে প্রায় 7.5 লাখ কর্মচারী আধিকারিক রয়েছে ফ্রম মেসেঞ্জার টু স্কেল 3। সেই যে বৈষম্য এনে আমাদের মধ্যে একটা ডিভাইড এন্ড রুল তৈরি করে আমাদের যে ব্যাংকিং সেক্টরটাকে ছত্রভঙ্গ করার যে চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে আজকের দিনে আমাদের সেই প্রতিবাদ আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনসমক্ষে রাখতে চাই। এবং আগামী দিন ইউনাইটেড ফোরাম আরো বৃহত্তর আন্দোলন যাবে, এবং অলরেডি আমাদের কিছু এজিটেশন চলছে। যে আগামীকালকে আমাদের বেজ ওয়ারিং আছে, এবং নেক্সট যে সানডেতে আমাদের ব্ল্যাক ড্রেসেস ওয়ারিং আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি থাকবে। এবং অবশ্যই আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমরা আবারও স্ট্রাইক করে ইউনাইটেড ফোরাম যেতে পারে আমাদের দাবি দেওয়া বলে। Reported by Amit from Agartala.
Chinikhara. On Friday, the CPIM state headquarters observed the 137th International Level Solidarity Day with due solemnity. The event, marking May 1st, was attended by State Secretary Jitendra Chaudhary and other senior party leaderships. To commemorate the occasion, LOP Jitendra Chaudhary hoisted the party flag at the state office. He noted that the decision to observe May 1st as International Level Solidarity Day was adopted in 1890, and since then, the day has been observed annually to honor the struggles and rights of the working class. ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস আজকের এই দিনে আজ থেকে 140 বছর আগে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা মালিক এবং রাষ্ট্রের শোষণের বিরুদ্ধে তারা তাদের যে দাবি 8 ঘন্টার কাজ, 8 ঘন্টার বিশ্রাম এবং 8 ঘন্টার বিনোদন, সে দাবিতে তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল। 1 মে থেকে শুরু হয়ে পরপর 4 দিন সেই আন্দোলন দমন করার জন্য রাষ্ট্র এবং মালিক পক্ষ শ্রমিকদের উপরে নির্মম অত্যাচার চালায় এবং সেখানে বহু শ্রমিক সেদিন শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। সেই ঘটনার 4 বছর বাদে 1890 সাল থেকে সেখানে সারা পৃথিবীব্যাপী এই দিবসটাকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে উদযাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেদিন থেকে সারা পৃথিবীতে এই দিবসটায় এই মে দিবসকে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে সারা পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সহযোগীরা প্রতিপালন করে আসছে। আমরা এই 2026 ইংরাজিতে সেই ঘটনার 140 বছর বাদে বা মে দিবস হিসাবে পালিত হবার এই 137তম দিবসে আমরা যখন আমাদের পার্টি অফিসে এই দিবস উদযাপন আমরা করছি, আমাদের এই পৃথিবী এই সময়েতে এবং আমাদের দেশও সেখানে সাময়িকভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর যারা বিরোধী, সেদিনের যে চেতনা এবং যে অর্জন, তার বিরোধী শক্তি আজকে তার আস্ফলন আমরা দেখছি। তো আজকের দিনে শুধু আমাদের এটা আনুষ্ঠানিকতা না, একটা পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে যে সারা পৃথিবীতে শ্রমিকদের সে অর্জনকে আরো মজবুত, সার্বজনীন এবং সারা পৃথিবীব্যাপী যে আজকে এই যে শোষণের যে একটা জাতাকল চলছে, এ থেকে কিভাবে মানব জাতিকে, শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করতে পারি তার শপথ নেওয়ার দিন। আমরা আজকে দৃষ্টিস্থাপিত দিনেও এই দিবসে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি শ্রমিকদের হয়ে এই শপথ। Reporter Vipranav from Agartala, Chinikhara. The 2570th birth anniversary of Lord Buddha was observed on Friday, marked by a series of spiritual programs at the Kunjaban Benuwan Bihar in Agartala. The occasion was celebrated with solemnity and traditional rituals to honor the life and teachings of Buddha. 10 प्रकार के गुण को पूरा करता है। कितने प्रकार के गुण को पूरा करता है? 10। The principal of Benuwan Bihar stated that several religious activities were organized to commemorate the occasion. The proceedings commenced with a special Buddha Puja dedicated to global peace, followed by a mass prayer for the collective well-being and prosperity of humanity. আজকে আমরা বেনুমান বুদ্ধ বিহার কুঞ্জবন আগরতলাতে 2570তম বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। এই বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস করেছি। যে গতকাল 30 এপ্রিল ক্যান্সার হসপিটাল আগরতলাতে আমরা পেশেন্টদেরকে
ফলমূল এটা খাওয়া দান করেছি। বিকালবেলা আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে কম্পিটিশন বোধও করে আমরা লাইভ বা বোধও করে কুইজ কম্পিটিশন করেছে। আজকে সকালে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রভাব ফেরি করেছে। তো সকালে আমরা এই বেলি বুদ্ধকে বাতিল করে সকালে এই সঙ্গদান বুদ্ধ পূজা ধর্ম সংঘ পূজা অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করেছি। আর বিশ্ব শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করেছি যাতে বিশ্বতে সবাই শান্তি থাকতে পারে। আজকাল বিশ্বতে যুদ্ধ হয়, আমরা যুদ্ধ চাই না, বুদ্ধ চাই। বুদ্ধ সন্দেশ সব জায়গাতে আমার পৌঁছাতে দরকার। যে মানুষ বুদ্ধ সন্দেশকে পালন করবে বিশ্বতে শান্তি থাকতে পারবে। এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আজকে আমাদের বিকালবেলা 4:30 থেকে মহামান্য রাজ্যপাল আসবেন এই প্রোগ্রামকে উপস্থিত করার জন্য এস এ চিফ গেস্ট। এবং আমাদের এই বনমন বুদ্ধবিহার যে দান করেছে বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মহারাজা যে গ্র্যান্ডসন আমাদের বলে বুবাগ্রা প্রদীপ কৃষ্ণমানিকে আসবেন। এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, ইনভাইট করবো, আপনারা আসেন। এই বুদ্ধবিহারে সবাই জাতি সবার ভাষা আমাদের এসে এই বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করা হয়। এটা খুব সুন্দর। এই বিষয় বার্তা সবাই যাতে যেতে পারে। সবাইকে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভ আশীর্বাদ। Reporter Papada Fumagatla, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। From Lychee Drinks, refresh your feelings.